ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಭಿಸಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೊಳಕು ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನಡೆಗಳನ್ನ ಸತತ ಟೀಕಿಸುವ ಅಭಿಸಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ರೇಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಈಚೆಗೆ ಇಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ನಡೆಸಿದ್ದಿರಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಚಿನಂತ ಮೊನ್ನೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. क्या इस देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब एंटी टेरर सेल ने मेरे घर में रेड मारा था, मेरी मां मेरे घर में मौजूद थी. 48 घंटे तक मेरी मां के हाथ कांपते रहे. मेरी मां को अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता इसका? ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಸಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೈಗಳು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 3 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗೋಕೆ ಹೇಳ್ತು ಮತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. पिछले 48 घंटों में मुझसे इस देश के एक ताकतवर व्यक्ति ने मुलाकात की, उसके एजेंट ने मुलाकात की और मुझसे कहा कि आप मेरे खिलाफ खबर करना बंद कर दें. 3 हफ्ते पहले मुझे ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया. पिछले 8 सालों में मेरे तमाम बैंक स्टेटमेंट, तमाम जो दस्तावेज हैं वो लेकर और 12 घंटे मुझसे पूछताछ की. ये पूछताछ आसान नहीं थी मेरे लिए और इसकी तैयारी और भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पिछले 8 साल के जितने भी मेरे बैंक स्टेटमेंट थे वो सब मुझे डाउनलोड करने पड़े, खंगालने पड़े, पढ़ने पड़े, अपना वक्त बर्बाद करना पड़ा, ईडी में जाना पड़ा और पूरे दिन बैठकर उन सवालों का जवाब देना पड़ा जो मैं 4 साल पहले दे चुका था. सही सुना आपने, 4 साल पहले ईडी मुझसे पूछताछ कर चुकी थी. वही सवाल दोबारा उन्होंने 4 साल बाद किए. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಲಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆತ ತಾನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿನೂ, ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅಭಿಸಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ತನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ದ ಮತ್ತು ಆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತು. ಆತ ಈ ದೇಶದ 5 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಸಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಶೋಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅಭಿಸಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅಭಿಸಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತಹ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆಬಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ತಲೆಬಾಗುವ ಪತ್ರಕರ್ತನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು. ತಾನು ಹಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಂದಿರೋದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक शख्स हैं जिन्हें मैं पिछले 20 सालों से जानता हूं. उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अभिसार मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और वो लगातार मुझसे कह रहे थे
दोस्तों, मैं ज्यादातर लोगों से मिलता नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं। मेरे दोस्त भी बहुत सीमित हैं। और जब से मेरे घर में एंटी टेरर सेल ने, दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है, उसके बाद तो मेरे और भी कम दोस्त हो गए। तो यह व्यक्ति मुझसे लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे। इत्तेफाकन यह व्यक्ति उस वक्त मुझे लग रहा था एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जिससे सरकार पहले परेशान कर रही थी। वो लगातार मुझसे कह रहे थे कि आप मुझसे मिलिए। और फिर परसों मैंने उनके साथ मुलाकात की, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं एक खास समूह में काम करता हूं, एक खास ग्रुप में काम करता हूं, और अगर मैंने आपको फोन पर बता दिया होता तो शायद आप मुझसे नहीं मिलते। उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया, और उस विजिटिंग कार्ड में वो जिस संस्था या जिस समूह से जुड़े हुए थे उसका जिक्र था। और फिर उन्होंने मुझे 2 बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात उन्होंने कही कि यह शख्स जिसके अंडर वो काम करते हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, इत्तेफाकन दोस्तों यह शख्स इस देश में जो 5 सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं उनमें शुमार है। यह वो शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परम मित्र है। इसके अलावा मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यह जो एजेंट था इस ताकतवर शख्स का, उन्होंने कहा कि भाई साहब ने हमसे कहा है कि हमसे सिर्फ 2 पत्रकार मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। एक उन्होंने मेरा नाम लिया और दूसरा उन्होंने रवीश कुमार का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि देखिए, इनसे कुछ कहिए, क्या ये जो लगातार हमारे खिलाफ शोज करते रहते हैं, क्या इस पर कुछ किया जा सकता है? तब यह व्यक्ति जो उनका एजेंट बन के आया था, जो मुझे पिछले 15-20 सालों से जानता है, जो मुझे लग रहा था कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने उस ताकतवर शख्स को बताया कि देखिए, रवीश को तो मैं नहीं जानता हूं, मगर अभिसार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैं अभिसार से अपील करूंगा कि आपके खिलाफ शोज करना बंद कर दें। और फिर इस शख्स ने हाथ जोड़कर चेहरे पर मुस्कान के साथ मुझसे कहा कि अभिसार, आप उनके खिलाफ शोज करना बंद कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पहली बात, आप जिस शख्स की बात लेकर आए हैं, मेरा उनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, और जाहिर सी बात है जब कोई खबर आती है तब मैं उनके खिलाफ खबर करता हूं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उनके बारे में कुछ कह रही है तो मैं खबर करूंगा। अगर एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत उनके बारे में कुछ कह रही है तो मैं खबर करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने उनको यह भी बताया कि रवीश क्या कर रहे हैं उसके प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूं। रवीश एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और वो भी तथ्यों के साथ खबर करते हैं, क्योंकि अगर मैं और रवीश तथ्यों के साथ खबर नहीं कर रहे होते तो आपने अब तक मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया होता। अब तक आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको ऐसा कुछ मिला नहीं है। तब इस व्यक्ति ने मुझसे फिर कहा कि छोड़िए ना, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उनके बारे में कुछ कहती है, अदालत उनके बारे में कुछ कहती है, तो आपको क्या जरूरत है? मैंने बोला, आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक पत्रकार हूं, एक ऐसे दौर में जब गोदी मीडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। और यहां सवाल सिर्फ नतमस्तक होने का नहीं है, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां यह गोदी मीडिया दंगाई बन गया है। हर रोज प्राइम टाइम में जो खबरें प्रसारित होती हैं उसका मकसद सिर्फ इस समाज में दंगा करना है। वो लोग बुनियादी खबरें नहीं करते हैं, और यही वजह है कि इस खबर को पूरे तथ्यों के साथ मैं अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। तब मैंने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि जब मैंने आपके बॉस को लेकर एक खबर की थी, तब उनका जो एक कॉम्पिटिटर ग्रुप था, यानी उनकी प्रतिस्पर्धा में एक समूह था, उनके एक नुमाइंदे ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि वाह बिसार, क्या शानदार खबर आपने की है। लोगों में हिम्मत नहीं हो रही थी मगर आपने वो खबर की है, सलाम आपके जज्बे को। फिर इस व्यक्ति ने मुझसे यह भी कहा कि अभिसार, आप आइए, मुझसे मिलिए, मैं आपको अपने समूह के ताकतवर लोगों से मिलाना चाहूंगा। तो मैंने इस व्यक्ति से कहा कि मैं आपको आज से नहीं 1997 से जानता हूं, और मैं आपके साथ 2 संस्थाओं में काम कर चुका हूं, जी न्यूज और उसके बाद बीबीसी, मगर पिछले कई सालों से आपने मुझे कॉल नहीं किया। आपने मुझे तब कॉल किया जब मैंने देश के उस ताकतवर शख्स के खिलाफ खबर की, शो किया, तब आपने मुझे कॉल किया। तो यह आपकी कैसी दोस्ती है? और आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? वो बातचीत मेरी वहीं उनसे बंद हो गई। और यही बात
मैंने उस ताकतवर शख्स के एजेंट को बताई। तब वो मुस्कुराने लगा और कहा कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। मगर तभी हम जिस कमरे में बैठे हुए थे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो ताकतवर शख्स का एजेंट था, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो मैंने उनसे कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। तब इसने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे क्लब में मुलाकात करूंगा और इस क्लब में मेरा एक लाउंज है, एक अपना कमरा है, हम वहां मुलाकात करते हैं। तो मैं वहां उनसे मिला। तो जब ये बातें हो रही थी दोस्तों, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक शख्स आता है। उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप होता है, लिफाफा होता है, और दूसरे हाथ में ढेर सारा कैश। और वो अंदर घुसते ही कहता है कि मैं इतने लाख रुपए लेकर आया हूं। और वो पैसे लेकर अंदर आ रहा होता है और अचानक उसे टेबल पर रख देता है। मेरी नजरें उस ताकतवर शख्स के एजेंट की आंखों की तरफ जाती है, जिन्हें मैं पिछले 15 सालों से जानता हूं, और मैं देखता हूं उसके चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान है। ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಬಿಸಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯ, ವಿಚಿತ್ರ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಣೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಗದಿತ್ತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಬಹುದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಲಂಚದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿದನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ರವೀಶ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಲಂಚ ನೀಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಗೆ ಬೀಳ್ಸೋದು ಅಂತ ರವೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಭಿಸಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಂಡ ಕಾಯ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣ ಯೋಚನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇತರರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. और फिर अचानक वो पैसा जो टेबल पर रखा होता है, वो व्यक्ति उठता है और रूम के बाहर चले जाता है कि अभिसार मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। दोस्तों, उस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी व्याकुलता शुरू हो गई। मैंने सोचा कि क्या कुछ होने वाला है? क्या कोई रेड पड़ने वाली है? क्या कोई अचानक अभी रूम में घुसेगा? क्योंकि मेरे सामने उस कमरे के अंदर कैश था, लाखों रुपए कैश था। और यह व्यक्ति जो मुझसे कह रहा था कि उस ताकतवर शख्स के खिलाफ खबरें करना बंद करो, वो अचानक बाहर चला गया अपने पैसे छोड़कर। मैं अचानक उठा और बाहर चला गया और मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उससे बात करने लग गया। मैंने सोचा कि जिस क्लब में मैंने उनसे मुलाकात की थी, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे लगने लगा था कि अभी अचानक पुलिस धावा बोलेगी, अंदर घुस जाएगी और कहेगी देखिए ये रिश्वत का पैसा है, ये ब्लैकमेल कर रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे गिरफ्तार किया जाए, या जैसे मैंने कहा, ये मेरी सोच थी दोस्तों। मैं बाहर चला गया और मैं फोन पर बात करने लगा और तभी थोड़ी आगे जाकर वही एजेंट मुझे दिखाई देता है, जिसे मैं पिछले 15-20 सालों से जानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अब मैं जाना चाहता हूं, मेरे बेटे का कॉल आ गया है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है और मैं जाना चाहता हूं। अरे अरे जाइए मत, अभी तो कॉफी आनी है, हमें बातें करनी है। मैंने बोला मुझे आपसे कुछ बातें नहीं करनी है, मुझे जाना है। अरे चलिए तो सही। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए दोस्तों, और उन्होंने कहा कि मेरे पेशकश के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैंने बोला मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। कॉफी आ गई, मैंने 2-3 सिप लिए, मैं उठा और चला गया। ये व्यक्ति मेरे साथ लिफ्ट तक गया और उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद दोस्तों, ये मैंने अपनी पत्नी, अपने मां बाप, यहां तक कि रवीश के साथ भी इसे शेयर किया। और रवीश ने मुझे बताया अभिसार शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, या हो सकता है 2-3 मिनट का कुछ खेला हो गया हो, मगर इस मुलाकात का मकसद तुम्हें रिश्वत ऑफर करना नहीं था, इस मुलाकात का मकसद तुम्हें फंसाना था। हो सकता है कि एक टीम इंतजार कर रही हो, और यह भी हो सकता है कि मैं चूंकि बाहर आ गया था तो वह प्लान अंजाम में न चढ़ा हो। ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ 14 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಗೆದ್ವಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡೋಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.